नमस्कार पिले आउ गोटे वीडियो में देखा ये एग्रीकल्चर फर्स्ट क्लास यहाँ देख पनीपरिया चाष जलसेचन परिचालन पनीपरिया चाष में किपर जलसेचन करवा ठीक भाव में करवा केमी ढंगर करवा से केते प्रणाली अच्छी ताप्रति देखा फास्ट आमको जानवा पड़ो जलसेचन क्या कहुए। जलसेचन हूँ फसलर वृद्धि और विकास पाई फसल को कृत्रिम उपाय जल जोगाई देवाक आमको जलसेचन कह माने फसलर बुद्धि विकास आमको माने कृत्रिम उपाय माने निज द्वारा जेटा जल प्रदान करुच्छे मनुष्यकृत द्वारा ताको जलसेचन कहुए। ताले जलसेचन केमिति केमिति द्वारा हो पारे पोखरी द्वारा हो पारे नदी द्वारा हो पारे नलकूप एटा गोटे गोटे तार उत्स एठू आम जलसेचन कर। जलसेचन पाई जलर क्वालिटी कौन कौन दरकार को क्वालिटी थिबा दरकार जलसेचन देख जलसेचन पाई जलर उत्तम गुणवत्ता माने क्वालिटी को माने केमिति जल आमको माने बेस्ट माने जलसेचन करने फसल रे जलर पीएच संतुलित रहिबा अर्थात 6 ରୁ 7 न्यूट्रल थिबा दरकार। जलर ना क्षार अंश अधिक थिबा ना अम्ल अंश से एकाई कथा क्षार अंश अम्ल अंश नथिबा माने तो सेटा गोटे संतुलित रहिबो न्यूट्रल। एथिरे सोडियम रो मात्रा नथिबो सोडियम एटा हानिकारक सोडियमटा हानिकारक से सोडियम मात्रा नथिबो। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मात्रा संतुलित रही आवश्यक। देख दुईटा पॉइंट एटी समान अच्छी माने बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट संतुलित और पीएच संतुलित रही आवश्यक। क्षार अंश अम्ल अंश नथिबा बोल सोडियम परिमाण नथिबो क्षार अंश अम्ल अंश नथिबो। तापर जलर पोषक खनिज द्रव्य तो थिबा दरकार नहीं तो सेटा हमको केमिति मिलिबो फसल को जलटी क्लोरीन मुक्त थिबा दरकार क्लोरीन मुक्त सोडियम मुक्त थिबा दरकार क्लोरीन मुक्त थिबा दरकार। एति 6टा पॉइंट अच्छी तुमको परीक्षा पचारे खाली 4टा पॉइंट हेतु मांग 4टा जेकोसी 4टा सहजता लिखिदेव। तापर आम जी जलसेचन विशेषत्व आम जलसेचन कहीं माने कौन कौन उपकार मिलूँ ता द्वारा आम जलसेचन द्वारा अनियमित और स्वल्प वृष्टि द्वारा चाषी एक उत्तम फसल अमल करें। अनियमित और स्वल्प वृष्टि द्वारा चाषी एक उत्तम फसल अमल करें तेणु क्षेत्र जलसेचन निहाती आवश्यक। एवं तुम इंद्रदेव भरसा कर रखिब ताले केतेबेले चाषी वर्षा हेब कि हेबनी कौन सी ग्यारंटी थाए नहीं ताले जलसेचन से जगह कौन करए चाषी को गोटे उत्तम फसल अमल कर पाई दिए नहीं ताले जलसेचन निहाती आवश्यक ना से जगह जलसेचन करवा आमको जलसेचन साहाय्य कर। जलसेचन द्वारा फसल ठीक समय तार बुद्धि और विकास त्वरान्वित हो पारे तो जानिछ जदि जलसेचन देवा ताले ठीक समय फसलटा बढ़ी पार। जो जमी जलसेचन हुए नहीं से जलसेचित जमी अपेक्षा कम अमल हुए यार अर्थात कौन धर गोटे जमी जलसेचन होउछि आउ गोटे जमी होनी ताले ऑब्वियसली सेटा जलसेचन जो जमी होउछि से जमी तो अधिक अमल हेबो ना एज कंपेयर टू जो जमी होनी जलसेचन। तापर जलसेचन द्वारा बीज गुड़िकर अंकुरण ठीक समय रही है जदि गोटे जलसेचन द्वारा जलसेचन तुम करवा गोटे जमी ताले बीज गुड़िकर अंकुरण ठीक समय हो पार जे टाइम थी तार उचित टाइम हो पार। तापर बहुमुखी चाषर जलसेचन करने द्वारा स्वल्प जमी अधिक अमल पाई था। बहुमुखी विभिन्न प्रकार गछ लगेगा ताले एका समय जल प्रदान करबा माने बहुत प्रकार अमल करिपरिबा जहाँद्वारा आमर लाभ हम। तापर जलसेचन माध्यम कौन होता है माटी जब पोषक थाए आमर नाइट्रोजेन हो फस्फरस हो पोटासियम हो सब तार सठिक विनियोग हो पाए जलसेचन द्वारा। आम यहाँ जलसेचन विशेषत्व पढ़ु जलसेचन आम कौन कौन लाभ दे था। जलसेचन द्वारा परोक्ष भाव आम कौन भी व्यक्ति को रोजगार दे पार हाँ कौन व्यक्ति को रोजगार प्रदान कर मात्र 7टा पॉइंट अच्छी एटा भल कर पढ़देव। तापर आम जी जलसेचन प्रकार भेद यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट जलसेचन प्रकार भेद कौन कौन देख जलसेचन प्रकार भेद जलसेचन को तो मुख्यतः 2 भाग व्यक्त कर जलसेचन को गोटे आम कौन क्षुद्र जलसेचन गोटे बृहत जलसेचन। ताले क्षुद्र जलसेचन पुणी 2 भाग गोटे बुंदा जलसेचन गोटे सिंचा जलसेचन। तापर बृहत जलसेचन को भी 2 भाग क्षुद्र जलसेचन को 2 भाग व्यक्त कर गोटे बुंदा जलसेचन सिंचा जलसेचन। ताले बृहत जलसेचन को भी 2 भाग गोटे भूपृष्ठ जलसेचन आउ गोटे भूनिम्न जलसेचन ठीक भूपृष्ठ भूनिम्न जलसेचन। एबे आग को जीवा तापर भूपृष्ठ को पुणी माने बृहत जलसेचन को तो 2 भाग व्यक्त कर पुणी भूपृष्ठ जलसेचन को केते भाग 5 भाग व्यक्त कर 5 भाग कौन कौन 5 भाग देख बुड़ा जलसेचन पटी जलसेचन पटाली सियार मंदा
এই 5টা ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ করে আমি ଦେଖିବା। তাহলে ক্ষুদ্র জলসেচন কোন? ক্ষুদ্র ନାଁରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ଏଠି କିଛି ମାନେ ଜଳର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଏଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଅବଭିୟସଲି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ମାନେ এই ଜଳସେଚନ ଜଳର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଏନେ ଦିନେ ପଡ଼ିବନି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବୁନ୍ଦା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଛିଞ୍ଚା। ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ବୁନ୍ଦାଟା, ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଠିକ୍। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କହିବା? ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ, ବୁନ୍ଦା ଅର୍ଥ, ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଦେଖିଛ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଫେମସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍। ଡ୍ରିପ୍ ଏମିତି କଣା 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 ହେଇକି ଥିବ ଜମିରେ, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍, ଡ୍ରିପ୍ ଲଗା ହେଉଛି ଜମିରେ। ଏହି ଜଳସେଚନରେ ଜଳର ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଏମିତି ଲଗାଥିବ, ତାର ମାନେ ମୂଳରେ ତ ଲାଗିଥିବ ନା ସେ ଡ୍ରିପ୍ଟା, ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଜଳସେଚନରେ ଜଳର ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଜଳର ଅଭାବ ଓ ଲବଣ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳର ଅଭାବ ଓ ଲବଣ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳର ଅଭାବ ଲବଣ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ୍, ଏବେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଅବଭିୟସଲି ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଠି ଜଳର ଅଭାବ ଆଉ ଲବଣ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ଦେବ, କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଠି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା? ଜଳକୁ ପମ୍ପ, ଦେଖ ପମ୍ପ, ତାପରେ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯନ୍ତ୍ର, ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର, ମୁଖ ନଳ, ଉପମୁଖ ନଳ, ଶାଖା ନଳ, ଉଦ୍ଗାରିଣୀ ନଳୀ, ଉଦ୍ଗାରିଣୀ କପାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଆମେ ମୂଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ବା ଅନବରତ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କହିଥାଉ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ, ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ଗଛର ଡ୍ରିପ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଡ୍ରିପ୍ରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଜଳଟା। ତାହେଲେ ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ଏହାର କିଛି ତ ଉପକାରିତା ଥିବ ନା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ। ଫାଷ୍ଟ ଉପକାରିତା ମନେ ରଖିବ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେଚନ ଜଳର ପରିମାଣ ଗଛର ବ୍ୟବହାରିକ ଜଳ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ବହୁତ କମ୍ ହେବ, କାହିଁକି ଏମିତି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଜଳସେଚନ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଯେ ଜଳଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଇ ଗଛରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ যে ଜଳଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେ ଜଳର ପରିମାଣ ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର ଜଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଭୂମିକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭୂମି କରିବା, ଧର ଭୂମିଟା ଏମିତି ସେଇଟା ବି କରିପାରିବା, ଏମିତି ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜମିର ସମସ୍ତ ଗଛ ସମାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ, ଏବେ ଡ୍ରିପ୍ରେ ଲଗାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଗଛ ତ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପାଇବ ନା ମୂଳରେ, କିଏ କମ୍ ବେଶୀ ପାଇବନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଜମିରେ ସମସ୍ତ ଗଛ ସମାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ ଜଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ଉପକାରିତା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖ ଏହି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କମ୍ ହୁଏ, ତୃଣଗଛକା ଏବେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କରିପାରିବ ଥୋଡ଼ି ନା, ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ପ୍ରେସରରେ ଆସିଛି ଯେ ସେଇଟା କରିପାରିବ, ଏଇଟା ତ ଅବଭିୟସଲି ଜାଣିବା କଥା। ହେଲେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୃଣକ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି 5ଟା ଅଛି। ଦେଖ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭୂମିର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ହଁ, ଭୂମିର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା, ଭୂମି ଜଳଟାକୁ ଶୋଷି ରଖିପାରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଯେଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଜଳରେ ସାର ମିଶାଇ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ନେଇ ତା'ର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ଦେଖ ସେ ଡ୍ରିପ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରିପ୍ରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଟର ରହୁଛି, ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି, ମାନେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମିଶାଇବାଟା ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇକି ଏମିତି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିପାରିବା, ସବୁ ଗଛରେ ଯାଇପାରିବା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଏଠାରେ ସାର ମିଶାଇ ଜଳରେ ସାର ମିଶାଇ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା, ସେଇଟା କହିଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଅଦରକାରୀ ଜଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଅଦରକାରୀ ଜଳକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏହି ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ରେ, କାହିଁକି ସେଟା ତ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ରେ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହେଲେ ତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ବାସ୍, ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର, ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ବହୁତ ଇଜି, ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦେଖ ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା କମ୍ ଚାପ ଶକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ,
ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କମ୍ ଚାପ ଶକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଉପକାରିତାରେ ଯାଉଛି ନା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଉପକାରିତା ଦେଖିଲେ ଏବେ ଅପକାରିତା ଦେଖିବା। ଠିକ୍, ଅପକାରିତା କ'ଣ? ଏବେ ଯେ ଆମେ ଡ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଣୁଛୁ, ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଜଳସେଚନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେତେ ବି ଜଳସେଚନ ଦେଖୁଛ ନା, ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏବେ ଯେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡ୍ରିପ୍ କିଣୁଛ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଅପକାରିତା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସରୁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମାଟି ଉପରେ ଲଗାଉଛୁ, ଧର ଏଇଟା ମାଟି ଉପରେ ଲଗାଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସରୁ ସରୁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଉପରେ ଯେ ବିଛା ହେଉଛି ଆମର, ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଉଛି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇକି ସେଇଟା ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ମାଟି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି, ଆମର ପରିବେଶ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଅପକାରିତାରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ପାଣିକୁ ନ ଛାଣି ଆବର୍ଜନାଯୁକ୍ତ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ଯେ ଏଇଟାରେ ଯଦି ବାହାର କରୁଛେ ଯେ କୋନାରେ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆବର୍ଜନାଯୁକ୍ତ ପାଣି ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଦି ପାଣିକୁ ନ ଛାଣି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ନିର୍ଗମନ ନଳୀ, ଏ ନିର୍ଗମନ ନଳୀରେ ସବୁ ମଇଳା ଜମିଯିବ। ଆଉ ମଇଳା ଜମିଗଲେ କେବେ ବାହାରିବ କି ପାଣି? ବାହାରିବନି। এটা ଗୋଟେ ତା'ର ଅପକାରିତା। ତାପରେ ଯେ ଆମେ ଯେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଟା ଆଣିଛେ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମାନେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନା, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପକାରିତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଆମର ଅପକାରିତା। ଯଦି ମାଟି ତଳେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଯାଏ, ତାହେଲେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଜାଣିପାରିବାନି। ଏଇଟା ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେ ଆମେ ମାଟି ତଳେ ପାଇପ୍ଟା ଲଗାଯାଉଛୁ। ବହୁତ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜମିରେ ଏଇ ମାନେ ଜଳସେଚନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଟି ତଳେ କେତେ ଜଳ ଯାଉଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼େନି। କେତେବେଳେ ବେଶୀ ହୋଇଗଲେ ଗଛ ସରୁ ମାନେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ କମ୍ ହୋଇଗଲେ ଗଛଟା ଶୁଖି ମରିଯାଏ। ତେଣୁ ମାଟି ତଳେ ଯଦି ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଯାଏ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅପକାରିତାରେ ଯାଉଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ସେଇଟା ନିୟମିତ ସଫା ନ କରିବ, ପାଇପ୍ ଜାଗାରେ ସେ କାଦୁଅ ଲାଗିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ବାହାରିବନି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅପକାରିତାରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମର ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ଅପକାରିତା ଗଲା। ଯେ ଦେଖିନ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନ, ଦୁଇଥର ଦେଖିନେବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବ, କ୍ଲିୟର କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନର ଆମର ଗୋଟିଏ ଗଲା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଆସିଲା ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ। ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ କ'ଣ? ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳକୁ ପମ୍ପ, ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ କରିବା? ଜଳ ପମ୍ପ, ମୁଖ୍ୟ ନଳ, ଉପମୁଖ୍ୟ ନଳ, ଶାଖା ନଳ, ଆମେ ସେଠି ବି ଦେଖିଥିଲେ। ଜଳକୁ ପମ୍ପ, ମୁଖ୍ୟ ନଳ, ଉପମୁଖ୍ୟ ନଳ, ଶାଖା ନଳ, ଉଦ୍ଗାରିଣୀ ନଳୀ, ଉଦ୍ଗାରିଣୀ କପାଟି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ସେୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫସଲକୁ ଦେଉଥିଲୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରିକି। କିନ୍ତୁ ଛିଞ୍ଚାରେ ଅଲଗା। ଛିଞ୍ଚାରେ ସମାନ ଅଛି କିଛି ଜିନିଷ, ମୁଖ୍ୟ ନଳ ଯେମିତି, ଉପମୁଖ୍ୟ ନଳ, ଶାଖା ନଳ, ତାପରେ ଖାଡ଼ି ସେଚକ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲକୁ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ରୂପେ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ, ମେସିନ୍ ଲଗାଥିବ, ଯେଉଁଠି ଚାରି ଦିଗରେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ମେସିନ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ବାହାରିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ପାଣି। ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଇରିଗେସନ୍ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଏକ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଜଳକୁ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜଳକୁ ଦେଇଥିବ, ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ମାନେ ସିଞ୍ଚନ ହେବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ କହିବା। ତାହେଲେ ତା'ର କିଛି ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଏମିତି ଲଗାଯାଏ। ଦେଖ, ଏଇଟା କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଏମିତି ଲଗାଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ବହିଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ବହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ଦେଖ, ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ? এই প্রক্রিয়াটি সমস্ত প্রকার মাটি ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟି ପାଇଁ। କେଉଁଟା? ଏହି ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନଟା। ମାଟିକି ସମତଳ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଉପକାରିତା ଥିଲା। ତା'ର କ'ଣ ଉପକାରିତା ଥିଲା? ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ, ସେଠି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଟି ମାନେ ସେଠି ସମସ୍ତ ଭୂମିରେ କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ମାଟିକୁ ସମତଳ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏଠି ବି ସମାନ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୃତ୍ତିକା କମିଥାଏ, ସେଠାରେ ବି ମୃତ୍ତିକା କମୁଥିଲା। ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଚିତ ଜଳର ସଠିକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। କ'ଣ? ସେଚିତ ଜଳର, ଯେଉଁ ଜଳ ଆମେ ସେଚିତ କରିବା ତା'ର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ଥର ଏଇଟା ଲଗାଇଦେଲ, ତୁମେ ତ ନିଜେ ଚାରିଆଡ଼େ କରିପାରିବ, ଶ୍ରମିକ ଲାଗୁଛି କି ଲାଗୁନି? ହେଲେ ଶ୍ରମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ଉପକାରିତା। ତାପରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳର ଦ୍ରବଣୀୟ ସାର, କୀଟନାଶକ ଏସବୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା। ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଗୋଟେ ମିଶାଇକି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି। ଏବେ ଅପକାରିତା କ'ଣ? ସେଠାରେ ବି
ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଥିଲା, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁ ଜଳସେଚନ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଏହାର ବି ଅପକାରିତା କ'ଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଥାଉଛି, ସେ ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଦିନ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁଛି, ପବନ ବହିଲେ ତ ତୁମ ଆଡ଼େ ଆସିଯିବ ନା କୀଟନାଶକଟା, ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ତୁମ ଦେହରେ ବାଜିଯିବ, ତୁମର ଅପକାରୀ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ପବନ ଯେତେ ଦିନ ଅଧିକ ହୁଏ ସେଦିନ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଠିକ୍, ଏଇଟା ଆମର ଗଲା ତିନିଟା ମାତ୍ର ଅସୁବିଧା। ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଯେଉଁଦିନ ପବନ ବେଗ ଅଧିକ ଥିବ ସେଦିନ କରିପାରିବାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା, 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଖାଲି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକାର ଭେଦ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବୁନ୍ଦା ସିଞ୍ଚା ଆଉ ବୃହତ୍ତକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭୂନିମ୍ନ ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବୋଡ଼ା ଜଳସେଚନ, ପଟି ଜଳସେଚନ, ପଟାଳି ଜଳସେଚନ ଆଉ ସିଆର ଜଳସେଚନ ଆଉ ମନ୍ଦ ଜଳସେଚନ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଆଉ ସିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ ଦେଖିଲେ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ତାର ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନର ଯେତେଟି ପାଠ ଅଛି ଆଉ ବାକି ଆମର କେଉଁ ମେସିନାରୀ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା।